Welcome student. In today's topic we have discussing the packing efficiency of metal crystal in body central cubic lattice. In last lecture when we determine the packing efficiency of any cube, it is either simple cubic structure, it is either body center cubic structure, either it is a face center cubic structure. It consists of the four steps. The first step is that a radius of the sphere. First statement is that we consider the body center cubic structure. In that body center cubic structure, it is obtained from the simple cubic structure. It contains the 8 corners and one additional particle which is present at the center of the cube. To obtain the radius of the body center cubic structure, we can use as a Pythagoras theorem. So when we proceed the diagram of body center cubic structure, in that we consider the triangle. First triangle is that FED. FED, it is a right angle triangle. In right angle triangle, just see that this is a triangle. This F, this is a E and this is a D. It is a right angle triangle. FD is a diagonal. हा FD काय आहे? डायगोनल आहे. मग आपण पायथागोरसचा सिद्धांत अप्लाय केला. अकॉर्डिंग टू पायथागोरस थेरम, FD स्क्वेअर इज इक्वल टू AP स्क्वेअर प्लस ED स्क्वेअर. FDचा स्क्वेअर बरोबर काय आहे? AP स्क्वेअर आहे प्लस काय आहे? ED स्क्वेअर आहे. परंतु ED आणि AP ही काय आहे? एज लेंथ आहे. ती एज लेंथ कुठल्या अक्षराने दाखवलेली आहे? स्मॉल ए अक्षराने दाखवलेली आहे आणि त्याचा स्क्वेअर आहे. सो दॅट इट कॅन बी रिप्रेझेंटेड ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर, दॅट इज अ 2a स्क्वेअर. काय उत्तर आलं त्याचं? 2a स्क्वेअर. सो it is a right angle triangle, so that we can return FD square is equal to FE square plus ED square, and the FD square is equal to A square plus A square. It is a 2A square. Consider another right angle triangle AFD. परत एक right angle triangle consider केला. In right angle triangle again the AF square is a diagonal. AF square काय आला? Diagonal आला. So that according to Pythagoras, AF square is equal to AD स्क्वेअर प्लस FD स्क्वेअर. AF स्क्वेअर बरोबर काय आलं? AD स्क्वेअर प्लस FD स्क्वेअर आलं. मग आपण आता याच्यामध्ये कशाची किंमत टाकतोय? FD स्क्वेअरची किंमत टाकतोय. ती FD स्क्वेअरची किंमत किती होती? 2A स्क्वेअर. बघा इथे 2A स्क्वेअर दिसते, म्हणून इट कॅन बी रिटर्न ॲज AF स्क्वेअर इज इक्वल टू A स्क्वेअर प्लस 2A स्क्वेअर. म्हणून इथं काय लिहिलं बघा? AF स्क्वेअर इज इक्वल टू A स्क्वेअर प्लस 2A स्क्वेअर. त्याची बेरीज किती आली? 3A स्क्वेअर. बट this AF is a diagonal. AF is a diagonal and this diagonal is having value that 4R. त्या AF ची व्हॅल्यू किती घेतली आपण? 4R घेतली. बघा लक्षात याच्यामध्ये हाऊ टू डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ AF. दिस इज अ स्पियर. दिस इज अ स्पियर. सो दॅट बाय युझिंग दिस diagram the value of this is R, this is a R and this is a 2R. So R plus 2R plus R is equal to 4R. म्हणून एफची व्हॅल्यू किती घेतली आपण इथे? 4R घेतली. मग एफ इज इक्वल टू काय होतं? व्हॉट इज अ एफ? एफ इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 3A होतं. सो पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 3, म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इंटू ए इज इक्वल टू 4R होतं. याच्यावरून मी काय केलं? वी हॅव डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ आर. कशाची व्हॅल्यू डिटरमाइन केली मी? आरची व्हॅल्यू डिटरमाइन केली. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आर? R is equal to square root of 3 upon 4 into A. R ची व्हॅल्यू काय आली? square root of 3 divided by 4 into A. This is the first step, is a very important regarding the body center cubic structure, regarding the face center cubic structure. What is the next step? That is the volume of the sphere. Volume of the sphere. We consider the body center cubic structure. काय consider केलं आपण? Body center cubic structure केलेलं आहे. व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियर मागच्या तासाला पण मी सांगितलं होतं, द व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर इज इक्वल टू 4/3πr³. एका स्पियरचं व्हॉल्यूम किती असतं? व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर इज इक्वल टू 4/3πr³. मग याच्यामध्ये 4/3 हा तसा आहे, पाय तसा आहे. फक्त मी याच्यामध्ये कशाची किंमत टाकली? आरची किंमत टाकली. बघा आरची किंमत इथे होती. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आर? स्क्वेअर रूट ऑफ 3 अपॉन 4 इंटू ए. त्याचा काय घेतला? क्यूब घेतला आणि त्याचं सिम्प्लिफिकेशन केलं आहे. बघा 4/3π तसंच ठेवला. स्क्वेअर रूट ऑफ 3चा क्यूब घेतला. 4चा क्यूब 64 आला. एचा क्यूब A क्यूब आला.
त्याच्यानंतर स्क्वेअर रूट ऑफ 3चं सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर हा 3 आणि इकडचा 3 एक जातो. स्क्वेअर रूट ऑफ 3 कसं लिहिलं जातं? स्क्वेअर रूट ऑफ 3 म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 3चा 3दा गुणाकार आणि 2 स्क्वेअर रूट ऑफ 3 म्हणजे 3. सो दॅट दिस 3 and this 3 get cancelled, and to obtain the second step is on the front of you, that square root of 3 into pi into a cube divided by 1/6. These are the second step, that is the volume of sphere. What is the next step? That is the total volume of particle. What is the next step is that total volume of particle. मग याच्यामध्ये जर आपण बघितलं टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन करण्यासाठी आपण पहिलेच वाक्य घेतलं होतं इन स्टेप फर्स्टमध्ये, कन्सिडर द बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर. दिस बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन फ्रॉम द simple cubic structure. So in that simple cubic structure there are 8 corners and one constituent particle is present at the center of the body, so that total number of unit cell in the body center cubic structure is a 2. Hence we have taken here is that 2 particle. म्हणून इथे काय घेतलंय? 2 particle घेतलंय. And what is the volume of one particle? Volume of one particle is that square root of 3 into pi a cube upon 1/6. त्याला कशाने मल्टिप्लाय केलं? 2 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजेच किती आले? स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इंटू पाय इंटू ए क्यूब अपॉन 8. हे लक्षात आलं का तुमचं? टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कसं लक्षात आलं? टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल म्हणजे आपल्याला एका व्हॉल्यूमचं एक कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल होतं त्याचा व्हॉल्यूम किती होता इथे? स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इंटू पाय इंटू ए क्यूब अपॉन 1/6. पण इथे बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर आहे म्हणून त्याला किती मल्टिप्लाय केलं? 2 मल्टिप्लाय केलं आणि 2 मल्टिप्लाय केल्यानंतर ह्या 1/6चं रूपांतर कशात झालं? 8मध्ये झालं. These are the third step. And what are the next step? The next step is that packing efficiency. Next step काय असते? Packing efficiency. In last lecture I was told you that how to determine the packing efficiency. The packing efficiency is that volume occupied by particle in a unit cell. काय सांगते बघा? Volume occupied by the particle in unit cell divided by total volume of unit cell. व्हॉल्यूम ऑक्युपाय केलेला आहे. कोणी ऑक्युपाय केलं आहे? पार्टिकलनी. कशामधला? युनिट सेलमधला. डिवायडेड बाय काय सांगतोय तो? टोटल व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. आता टोटल व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल म्हणजे काय? तर व्हॉल्यूम जो असतो क्यूबचा तो ए क्यूब असतो. काय असतो तो? ए क्यूब. म्हणून इथे जो दिलेला आहे तो काय आहे? ए क्यूब दिलेला आहे. इथे काय दिलेलं आहे? ए क्यूब. अँड व्हॉल्यूम ऑक्युपाय पार्टिकल इन युनिट सेल आत्ताच काढलं आपण. स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इंटू पाय इंटू ए क्यूब अपॉन 8. आणि टोटल व्हॉल्यूम काय? ए क्यूब. तो ए क्यूब काय झाला? कॅन्सल झाला. अँड व्हॉट इज द फ्रंट ऑफ यू दॅट? स्क्वेअर रूट ऑफ 3 इंटू पाय अपॉन 8. त्या पायची किंमत टाकली 3.14 आणि स्क्वेअर रूट ऑफ 3 आणि इंटू 100 डिवायडेड बाय 8. तर त्याचं कॅल्क्युलेशन जर आपण केलं तर कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर ते किती येतं? ते आलं 68% आलं. किती आलं ते? 68% आले. दी 68% हे काय झालं तुमचं? इट इज द volume occupied by the particle. Volume occupied by the particle. मग त्याच्यामध्ये एम्प्टी स्पेस किती आली? हाऊ टू डिटरमाइन द एम्प्टी स्पेस? द एम्प्टी स्पेस कॅन बी डिटरमाइंड बाय द 100 मायनस ऑक्युपाय स्पेस. 100तून जर आपण ऑक्युपाय स्पेस वजा केली 100 वजा 68 म्हणजे उत्तर किती आलं त्याचं? 32% आले. बघा तिथे रेड अक्षरात दाखवलं दिसतंय मी. म्हणजे तुमच्या आता लक्षात आलं असेल की कुठल्याही याचं जर आपल्याला पॅकिंग इफिशियन्सी काढायची असेल, बॉडी सेंटरची असेल, फेस सेंटरची असेल, त्याच्यानंतर सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चरची असेल तर आपल्याला 4 स्टेपमधून जावं लागतं. पहिली स्टेप असते त्याची रेडियस, दुसरी स्टेप असते व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, दॅट इज अ 1 स्पेअर व्हॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल. देन थर्ड स्टेप इज दॅट व्हॉल्यूम ऑफ द टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल. अँड फोर्थ स्टेप इज दॅट पॅकिंग इफिशियन्सी. मग ह्याच्यामध्ये परत एकदा मी सांगतो तुम्हाला की ह्याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण बघितलं तर पहिली स्टेप कुठली बघितली त्याच्यामध्ये? ते बघितली होती पहिली रेडियस ऑफ द स्पियर बघितली होती. काय बघितली होती? रेडियस ऑफ स्पियर. दुसरी स्टेप काय बघितली आपण त्याच्यामध्ये? व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियर बघितली. आणि तिसरी काय बघितली? टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. आणि त्याच्यानंतर आपण चौथी स्टेप काय बघितली? त्याची पॅकिंग इफिशियन्सी बघितली. काय बघितली आपण? त्याची पॅकिंग इफिशियन्सी बघितली. मग याच्यावर 2 मार्काचा प्रश्न किंवा फिलिंग द ब्लँक्स कसे विचारले होते? हाऊ मेनी ऑक्युपाय स्पेस अँड हाऊ मेनी एम्प्टी स्पेस. ओके. मग आता हे पॅकिंग इफिशियन्सी कोणाच्या बाबतीत झालं? बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चरच्या बाबतीत झालं. मग तसंच आपल्याला काय बघायचं आहे? पॅकिंग इफिशियन्सी ऑफ मेटल इन फेस सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर. काय बघायचं आपल्याला? फेस सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर. मग आता
पॅकिंग इफिशियन्सी जे असं आपल्याला फेस सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चरच्या बाबतीत बघायचं आहे. त्या फेस सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चरला दोन नाव आहे, CCP आणि SCP. लक्षात ठेवा. द फेस सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ CCP और HCP. मग परत पहिली स्टेप काय घेतली, रेडियस ऑफ पार्टिकल इन स्पियर. रेडियस ऑफ पार्टिकल किंवा त्याला दुसरं शब्द नाव दिलं आहे स्पियर नाव दिलं आहे. मग परत त्याच्यासाठी आपण काय कन्सिडर केलं, कन्सिडर द फेस सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर. इन फेस सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन फ्रॉम द simple cubic structure. There are 8 corners and there are 6 spaces. This spaces is covered by the two constituent particle. According to Pythagoras theorem, we can consider the right angle triangle ABC. कुठला ट्रायंगल घेतला आपण, ABC. बघा त्याच्यामध्ये दिले बघा, कन्सिडर द राईट अँगल ट्रायंगल ABC. मग हा AC काय आहे, हा डायगोनल आला, AB त्याची एज लेंथ आली, म्हणून इथे पहिलं वाक्य दिले बघा, AC स्क्वेअर इज इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर. म्हणून पहिलं वाक्य काय दिले त्यांनी, AC स्क्वेअर इज इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर. पण व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ AB, दॅट इज A स्क्वेअर. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ BC, दॅट इज A स्क्वेअर. व्हॉट इज द व्हॅल्यू इज इक्वल टू 2A स्क्वेअर. ही कोणाची व्हॅल्यू आली, AC स्क्वेअरची आली. मग याच्यानंतर जर आपण पुढे बघितलं तर AC बरोबर काय घेतलं, मग स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू A. तो दोघं बाजूंचा स्क्वेअर काढून घेतला आपण, स्क्वेअर रूट घेतला, म्हणजे ती व्हॅल्यू किती आली, व्हॉट इज द व्हॅल्यू, दॅट इज AC इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू A. अगेन व्हॉट इज अ AC, AC इज अ डायगोनल. AC काय आहे, डायगोनल आहे. मग जसं आपण मागच्या वेळेस बघितलं होतं, डायगोनलची व्हॅल्यू किती असते, 4R. म्हणून इथे लिहिले बघा, AC इज इक्वल टू 4R. AC इज इक्वल टू काय घेतलं आहे, 4R. इथे दिसत असेल तर बघा तुम्हाला, हिअर इज दॅट AC इज इक्वल टू 4R. परत ह्या ACची किंमत कशात टाकली, AC इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू A. म्हणून इथे घेतले बघा, स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू A इज इक्वल टू 4R. म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू 4R आहे. म्हणून आपल्याला त्याच्यावरून कशाची किंमत काढायची, Rची किंमत काढायची. मग Rची किंमत काढायची म्हणून ती किंमत कशी घेतली बघा, R इज इक्वल टू A अपॉन 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2. एची किंमत काय आली, एची किंमत काय आली रेडियसची, A अपॉन 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2. ही स्टेप समजली का तुम्हाला, परत एकदा समजून सांगतो. AC इज अ डायगोनल, AC इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू A, बट व्हॅल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू 4R. मग 4Rची किंमत इथे टाकली, R इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू A अपॉन 4. म्हणजेच काय आली, R इज इक्वल टू A अपॉन 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2. दिज आर द फर्स्ट स्टेप. ही पहिली स्टेप झाली. व्हॉट आर द नेक्स्ट स्टेप इज दॅट, व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर. व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर मगाशी जसं बघितलं होतं तसं, द व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर इज इक्वल टू 4/3 पाय आर क्यूब. एका स्पियरचं व्हॉल्यूम किती आहे, 4/3 पाय आर क्यूब. दिज आर द सेकंड स्टेप. अँड व्हॉट अबाउट द थर्ड स्टेप, द थर्ड स्टेप इज दॅट टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. आता इथे लक्षात घ्या, टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. पण त्याच्या अगोदर लक्षात घ्या, मी काय सांगितलं तुम्हाला, व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर, दॅट इज द व्हॉल्यूम ऑफ वन स्पियर इज इक्वल टू 4/3 पाय आर क्यूब. ओके. मग याच्यामध्ये काय केलं त्यांनी, आरची किंमत टाकलेली. कशाची किंमत टाकलेली, आरची किंमत. बघा इथे दिसते तुम्हाला. आता याच्यामध्ये ही जी किंमत आलेली 4/3 आर क्यूब आपण म्हणतोय. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आर, दॅट इज अ A क्यूब इंटू 1/2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2. त्याचा क्यूब घेतला आहे. ही जी किंमत आहे, ही किंमत कशाची, आरची टाकली आणि त्याचा काय घेतला आहे, क्यूब घेतला आहे. त्याचं सिम्प्लिफिकेशन केलं आहे. व्हॉट आर द सिम्प्लिफिकेशन, द सिम्प्लिफिकेशन इज दॅट पाय इंटू A क्यूब डिवायडेड बाय 12 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2. हे झालं व्हॉल्यूम झालं एका स्पियरचं. तिसरी स्टेप जी असते ती असते टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. तिसरी काय असते, टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. आता याच्यामध्ये लक्षात घ्या, टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कसं डिटरमाइन केलं जातं. वी नो दॅट द फेस सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर इज obtained from the simple cubic structure. In addition to that, there are 6 spaces. These 6 spaces is covered by the 2 constituent particle, so that total number of constituent particle or total number of unit cell in the face center cubic structure is equal to 8 into 1/8 plus 6 into 1/2. त्याचं उत्तर किती येतं, 4 पार्टिकल येतं उत्तर. त्याचं उत्तर किती येतं, 4 पार्टिकल आहे. बघा किती उत्तर आलं त्याचं, 4. आता ह्या 4 काय केलेलं मी, याला मल्टिप्लाय केले. बघा इथे समजलं, हा फॅक्टर तोच आहे.
त्याला कशाने मल्टिप्लाय केलं, 4ने मल्टिप्लाय केलं आहे, आणि 4ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर त्याचं सिम्प्लिफिकेशन केलं, आणि सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर उत्तर तुमच्यासमोर बघा, पाय इंटू ए क्यूब, पाय इंटू ए क्यूब डिवायडेड बाय 3 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2. हे काय झालं, टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल. व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप इज दॅट, व्हॉट इज द packing efficiency? The packing efficiency is that volume occupied by particle in unit cell. Volume बघा इथे दिसते तुम्हाला, volume occupied by particle in unit cell divided by total volume of unit cell. मग मी काय केलं, एका जे व्हॉल्यूम होतं एका युनिट सेलचं, व्हॉल्यूम ऑक्युपाय बाय पार्टिकल इन युनिट सेल, त्याला कशाने डिवाइड केलं, टोटल व्हॉल्यूमने डिवाइड केलं. मग टोटल व्हॉल्यूमने डिवाइड केल्यानंतर तुमच्या आता इथे परत लक्षात यायला पाहिजे, दिस इज अ व्हॉल्यूम ऑक्युपाय बाय पार्टिकल. ओके, वरची स्टेप आहे इंटू ए क्यूब. हा ए क्यूब काय, टोटल व्हॉल्यूम ऑक्युपाय बाय द टोटल व्हॉल्यूम ऑक्युपाय बाय पार्टिकल इन युनिट सेल डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल. मग याचं सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर पाय अपॉन 3 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू 100, म्हणजे त्याचं उत्तर किती आलं, 74% आलं. हे 74% काय आलं, इट इज द पॅकिंग इफिशियन्सी आलं. अँड व्हॉट अबाउट द एम्प्टी स्पेस, दॅट इज अ 26%. याच्यावर फिलिंग द ब्लँक्स कशी विचारली जाते, इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर और इन फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर और इन द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पर्सेंटेज पॅकिंग इफिशियन्सी इज दॅट. जर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर असेल तर किती असेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर असेल तर किती असेल, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर असेल तर किती असेल, त्याच्यावर तो प्रश्न विचारला जातो, ते लक्षात तुम्ही ठेवा. त्याच्यानंतर जे काही रिलेशन्स आहेत ते रिलेशन बघा, हे टेबलमध्ये दिसत आहेत. सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चरमध्ये व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस अँड आर. द रेडियस इज इक्वल टू ए अपॉन 2. इन बॉडी सेंटर रेडियस इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 3 अपॉन 4. In face center, radius is equal to square root of 2 upon 4. These are the packing efficiency regarding the body center cubic structure and face center cubic structure. I repeat again that when we determine the packing efficiency in body center cubic structure or face center cubic structure, we know the fourth step. First step is that to determine the radius of the sphere. पहिली स्टेप कुठली असते आपल्याला, radius of the sphere. What is the second step is that volume of the sphere. What is the third step is that, third step is that total volume of the particle. And what is the fourth step is that packing efficiency. याच्यावर आपण जे काय लेक्चर घेतलं याच्यावर 2 मार्काचं डेरिव्हेशन किंवा त्याच्यावर फिलिंग द ब्लँक्स किंवा एक वन स्टेटमेंटमध्ये प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता असते. त्याच्यानंतर आपल्याला जो पुढचा जो पार्ट घ्यायचा आज, त्याला म्हटलं तर क्रिस्टल डिफेक्ट. काय म्हटलं जातं त्याला, क्रिस्टल डिफेक्ट, किंवा त्याला म्हटलं गेलं इम्परफेक्शन. आता क्रिस्टल डिफेक्ट किंवा इम्परफेक्शन कसा तयार होतो, त्याचे टाईप किती ते आपल्याला बघायचं आहे. आता क्रिस्टल डिफेक्ट आणि इम्परफेक्शन जे असं आपण कॅरी आउट करतो त्याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या, तर ऑल द नॅचरली ऑकरिंग द क्रिस्टलाइन सबस्टन्स डू नॉट हॅव परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर. म्हणजे काय सांगतो, तर निसर्गामध्ये जे आढळून येणारे जे क्रिस्टल स्ट्रक्चर असतात, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, हे सर्वच्या सर्व परफेक्ट असतात का, नाही. दे हॅव सम डिसऑर्डर और इरेग्युलरिटी इन द स्टॅकिंग ऑफ ॲटम. त्याच्यामध्ये काय असते, काही इरेग्युलरिटीज असते, त्याच्यामध्ये काही डिसऑर्डर असते. कशाच्या बाबतीत डिसऑर्डर असते, द अरेंजमेंट ऑफ द कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ द constituent particle, that is the atoms, ions or molecule. And due to this arrangement of the constituent particle, it is a irregular, it is a disorder, hence it causes the defect, and this also called as a imperfection. It is also called as a imperfection. म्हणजे बघा क्रिस्टल डिफेक्ट काय सांगतोय की निसर्गामध्ये आढळून येणारे जे काही क्रिस्टलाइन सबस्टन्स असतील ते सर्वच्या सर्व हे परफेक्ट नसतात. इट इज नॉट वेल डेव्हलप. व वेल डेव्हलप नसतात, परफेक्ट नसतात, म्हणजे काय, दे हॅव सम डिसऑर्डर. त्याच्यामध्ये काय असते, दे हॅव द सम डिसऑर्डर ऑर इरेग्युलरिटीज इन द स्टॅकिंग ऑफ ॲटम, इन द स्टॅकिंग ऑफ ॲटम. मग द इरेग्युलरिटीज ऑफ द कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द crystalline solid, it is called as a defect or it is called as a imperfection. How to defect is obtained, defect कसा तयार होतो, or what is the reason behind is that the reason behind to occur the defect in the crystal structure is only the fast rate of crystallization. एखाद्या क्रिस्टलमध्ये डिफेक्ट ऑकर होण्यामागे फक्त आणि फक्त एकच कारण असतं, ते म्हणजे त्या क्रिस्टलायझेशनचा रेट कसा असतो, फास्ट असतो. In actually when you consider the ideal crystal,
आपण ज्यावेळेस आयडियल क्रिस्टल म्हणतो मग त्या आयडियल क्रिस्टलमध्ये डिफेक्ट नसतो. मग आयडियल क्रिस्टलमध्ये डिफेक्ट नसतो म्हणजे काय, द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज अ वेल डेव्हलप रेग्युलर असते. मग हे केव्हा पॉसिबल असतं, दीज आर पॉसिबल ओनली अँड ओनली अबाउट द ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर. ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचरला क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये कुठल्याही पद्धतीचे डिसऑर्डर नसते, कुठल्याही पद्धतीचं इम्परफेक्शन नसतं, म्हणजेच त्याच्यामध्ये डिफेक्ट नसतो. बट अबाव दिस टेम्परेचर द 100% द रियल ऑर ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज द डिफेक्ट. मग आपण ज्यास म्हणतो डिफेक्ट, त्या डिफेक्टचे किती प्रकार आहे, देर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट. डिफेक्टचे किती प्रकार आहे, 3. देर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट. मग आता डिफेक्ट तुम्हाला समजलं असेल. डिफेक्ट मी परत एकदा समजावून सांगतो. तर डिफेक्टचं एक उदाहरण पण तुम्हाला मी देतो. ज्यास एक्झाममध्ये आपण पेपर लिहित असतो, सुरुवातीला आपल्याला लिहिण्याचा स्पीड व्यवस्थित असतो, हँडरायटिंग व्यवस्थित असतं, पण जसजसा वेळ जातो म्हणजे आपल्याला परीक्षा संपायला जवळ येते, वेळ संपायला जवळ येतो, त्यास आपल्याला लिखाणकाम बरंच राहिलेलं असतं, त्यास आपण लिहिण्याचा स्पीड वाढवतो आणि लिहिण्याचा स्पीड वाढवल्यामुळे आपलं हँडरायटिंग थोडंसं का होईना ते खराब होतं आणि खराब झाल्यामुळे आपल्या त्या हँडरायटिंगमध्ये डिफेक्ट तयार होतो. काय तयार होतं, तो डिफेक्ट तयार होतो. मग ह्या डिफेक्टचे किती प्रकार आहेत, तर ते डिफेक्टचे प्रकार आपल्याला 3 बघायचे. How many type of the defect? There are 3 type of the defect. First one is that point defect. पहिला डिफेक्ट कुठला दिसतो तुम्हाला, पॉइंट डिफेक्ट. व्हॉट इज द सेकंड इज दॅट लाईन डिफेक्ट. पहिला डिफेक्ट काय सांगितलं आपण, देर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट. पहिला डिफेक्ट कुठला सांगितलं आपण, पॉइंट डिफेक्ट. दुसरा कुठला, लाईन डिफेक्ट. आणि तिसरा कुठला सांगितलं आपण, प्लेन डिफेक्ट. बट इन युअर 12th सायन्स सिलेबस वी हॅव डिस्कसिंग only one type of defect, that is the point defect. बघा परत एकदा सांगतो. How many type of the defect? There are 3 type of the defect. First one it is called as a point defect. Second one is that line defect. Third one it is called as a plane defect. पण ह्या 3 डिफेक्ट पैकी कुठला डिफेक्ट आपल्याला 12वीच्या सिलेबसला आहे, तो म्हणजे पॉईंट डिफेक्ट. काय दिला आहे, पॉईंट डिफेक्ट. आता पॉईंट डिफेक्ट कसं तयार होतं बघा. डिफेक्टच्या अगोदर काय शब्द आहे, पॉईंट. क्रिस्टल स्ट्रक्चर तयार होत असताना पहिल्या लेक्चरला किंवा दुसऱ्या लेक्चरला मी सांगितलं होतं, वेन वी ऑप्टेन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय युझिंग द लॅटिस पॉईंट. मग आता डिफेक्टच्या अगोदर शब्द काय दिला आहे, पॉईंट. क्रिस्टल स्ट्रक्चर तयार होत असताना जर लॅटिस पॉईंट हे ची अरेंजमेंट ही इरेग्युलर असेल तर त्याला काय म्हटलं गेलं, पॉईंट डिफेक्ट असं म्हटलं गेलं. बघा त्याची डेफिनेशन दिले, दिस डिफेक्ट आर इरेग्युलरिटीज प्रोड्यूस इन द अरेंजमेंट ऑफ द लॅटिस पॉईंट इन द क्रिस्टल. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड इट इज कॉल्ड ॲज अ पॉईंट डिफेक्ट. मग ह्या डिफेक्टमध्ये काय सांगतो, परत एकदा सांगतोय, हा डिफेक्ट कशापासून तयार झाला आहे, पॉईंटपासून. त्या पॉईंटची अरेंजमेंट कशी असते, इरेग्युलर असते किंवा डिसऑर्डर असते, म्हणून त्याला म्हटलं गेलं पॉईंट डिफेक्ट. ह्या पॉईंट डिफेक्टचे किती प्रकार आहे, देर आर द classify or classes of the point defect. There are the 3 type of the point defect. First one is that stoichiometry point defect, second one is that impurity point defect, and third one is that non-stoichiometric point defect. किती प्रकार दिले त्याचे, 3 प्रकार दिले. What is the first one, it is called as stoichiometry point defect, second one is that impurity defect, and third one is that non-stoichiometric point defect. आता stoichiometry point defect आपल्याला बघायचं आहे. When you consider the stoichiometry point defect, when we consider the chemical formula of a compound shows the fixed ratio of number of atoms or number of cations and anions. आता याच्यामध्ये लक्षात घ्या, स्टोचिओमेट्री म्हणजे काय ते आधी समजावून सांगतो. वेन वी टेक द एक्झाम्पल ऑफ NaCl हा त्याचा केमिकल फॉर्म्युला झाला, पण तयार होत असताना 1 Na and 1 Cl, 1 cation and 1 anion. म्हणजे कटायन आणि अनायनचा रेशो कसा आहे, सेम, 1:1. दिस इज कॉल्ड ॲज अ स्टोचिओमेट्री ऑफ द कंपाऊंड. मग त्याच्यामध्ये त्यांनी काय म्हटलं, स्टोचिओमेट्री पॉईंट डिफेक्ट कसा तयार होतो, द स्टोचिओमेट्री पॉईंट डिफेक्ट इज ऑकर्स वेन द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ कंपाऊंड shows the fixed ratio of number of atoms or number of cations आणि anions रेशो जर सेम असेल तर त्याला म्हटलं तर स्टोचिओमेट्री ऑफ द कंपाऊंड. आणि पुढे का बघा त्यांनी डिफेक्टची डेफिनेशन दिली बघा. आता इन स्टोचिओमेट्री डिफेक्ट
the stoichiometry remains unchanged. Remains काय म्हणतो तो unchanged means that number of cations and number of anions is remains same. बघा वाक्य आलं बघा, number of cations and number of anions is a remains same as a represented by the chemical formula. त्याला म्हटलं गेलं stoichiometry. मग त्या stoichiometricचे किती प्रकार आहेत? त्याचे 4 प्रकार दिले. स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्टचे किती प्रकार दिलेत? 4 प्रकार दिले. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ वॅकन्सी डिफेक्ट, सेकंड इज दॅट सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड इज दॅट शॉर्टकी डिफेक्ट अँड फोर्थ वन इज दॅट फ्रँकेल डिफेक्ट. किती दिलेत? 4. वॅकन्सी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अँड सेकंड इज दॅट शॉर्टकी डिफेक्ट अँड लास्ट वन इज दॅट फ्रँकेल डिफेक्ट. वी हॅव डिस्कसिंग वन बाय वन. आता याच्यामध्ये पहिला शब्द दिला वॅकन्सी डिफेक्ट. डिफेक्टच्या अगोदर कुठला आहे? वॅकन्सी. म्हणजे ज्या डिफेक्टमध्ये वॅकन्सी क्रिएट होते, ती वॅकन्सी कोणापासून तयार होते? द वॅकन्सी इज क्रिएटेड बाय द मिसिंग ऑफ द रेग्युलर साईट इन द क्रिस्टल लॅटिस बाय द कटायन अँड अनायन. म्हणजे वॅकन्सी डिफेक्ट कसा तयार होतो? ड्युरिंग द क्रिस्टलायझेशन ऑफ सॉलिड अ पार्टिकल इज गेट मिसिंग from its regular site in the crystal lattice and the missing of particle is create a vacancy. म्हणजे ते पार्टिकल काय होतात? मिस होतात त्या क्रिस्टल लॅटिसमधून, आणि त्या क्रिस्टल लॅटिसमधून मिक्स झाल्यानंतर काय होतं? ते त्याच्यामध्ये व्हॅकन्सी क्रिएट होते, आणि त्या व्हॅकन्सी क्रिएट झाल्यानंतर त्या डिफेक्टला आपण म्हणू शकतो व्हॅकन्सी डिफेक्ट. काय म्हणतो त्याला? व्हॅकन्सी डिफेक्ट. आता बघा, एक डायग्राम तुमच्या समोर येते. ह्या डायग्राममध्ये तुम्हाला काय दिसतंय की पहिल्या रोमध्ये किती होते? स्पेअर 5, दुसऱ्या रोमध्ये किती आले? 4, तिसऱ्यामध्ये किती आले? 4 आणि चौथ्यामध्ये किती आले? 5. म्हणजे इथे काय क्रिएट झालेली आहे? हिअर इज अ वॅकन्सी, हिअर इज अ वॅकन्सी. काय क्रिएट झाली? त्याच्यामध्ये व्हॅकन्सी क्रिएट झालेली. मग वाय द वॅकन्सी डिफेक्ट इज अरायजेस. मग वॅकन्सी डिफेक्ट का तयार होतो? की त्याचं मागेचं कारण असं दिलं आहे. द वॅकन्सी डिफेक्ट इज अरायजेस ड्यू टू द वेन वी गिव्ह द हिटिंग टू द सबस्टन्सला काय दिली मी? हिटिंग दिली, उष्णता दिली. अँड ड्यू टू हिटिंग द सबस्टन्स द पार्टिकल, ड्यू टू अब्सेन्स ऑफ द पार्टिकल मास ऑफ सबस्टन्स इज गेट डिक्रीजेस. ज्यास मी उष्णता देतोय, उष्णता दिल्याने तिथल्या पार्टिकलचं मास कमी झालं, पण व्हॉल्यूम सेम राहिला, म्हणून त्याची डेन्सिटी डिक्रीज झाली. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ डेन्सिटी? डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. मास कमी झालं, व्हॉल्यूम तेच राहिलं, डेन्सिटी डिक्रीज झाली, म्हणून ते वाक्य दिले बघा. तर डेन्सिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. त्याला काय म्हटलं आहे? डेन्सिटी डिक्रीज झाली. परत एकदा समजून सांगतो मी. वॅकन्सी डिफेक्ट कसा तयार झालेला आहे? वॅकन्सी डिफेक्ट इज अरायजेस ड्यू टू द क्रिस्टलायझेशन. वॅकन्सी डिफेक्ट कसा तयार झाला? ड्युरिंग द क्रिस्टलायझेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेग्युलर साईट इन द क्रिस्टल लॅटिस. द मिसिंग ऑफ पार्टिकल create a vacancy in the lattice structure and to form the defect it is called as a vacancy defect. आता याच्यामध्ये जर आपण उदाहरण घ्यायचं झालं तर याच्यामध्ये मिसिंग काय झालेलं आहे? इथले पोझिशन मिस झाली कटायन आणि अनायनची, आणि कटायन आणि अनायनची पोझिशन मिस झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये जो डिफेक्ट तयार होतो त्या डिफेक्टला म्हटलं तर व्हॅकन्सी डिफेक्ट. काय म्हटलं गेलं त्याला? व्हॅकन्सी डिफेक्ट. आता पुढचा डिफेक्ट त्यांनी दिला बघा, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन द इलेमेंटल सॉलिड. पुढचा डिफेक्ट काय दिला त्यांनी? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन द इलेमेंटल सॉलिड. आता याच्यामध्ये बघा, सेल्फ म्हणजे स्वतः, इंटरस्टिशियल म्हणजे त्या इंटरस्टिशियल स्पेस, दोन स्पिअरमध्ये जी जागा असते त्या जागेला काय म्हटलं गेलं? इंटरस्टिशियल स्पेस असे म्हटलं गेले. बघा इथे दिसते ही स्पिअर, हे इथे स्पिअर जे दिसते ही याला म्हटलं इंटरस्टिशियल स्पिअर असं म्हटलं गेलं इन द इलेमेंटल सॉलिड. आता साधं लक्षात घ्या, हा डिफेक्ट कसा तयार झाला? ते समजून सांगतो. याच्यामध्ये इंटरस्टिशियल स्पेस तुम्हाला समजली. पहिले जे 2 रो दिसत आहेत त्या रोमध्ये 4 स्पियर आहे, त्याच्यामध्ये ही जी जागा आहे त्या जागेमध्ये एक स्पियर जाऊन बसलेला आहे, त्याला म्हटलं गेलं इंटरस्टिशियल स्पेस. काय म्हटलं त्याला? इंटरस्टिशियल स्पेस. मग ह्याचा जो डेफिनेशन असते ती डेफिनेशन आपल्याला बघा आहे. इंटरस्टिशियल साईट इन द क्रिस्टल, इंटरस्टिशियल साईट इन अ क्रिस्टल आर द स्पेस. ती स्पेस आहे, बरोबर आहे. कोणामधली? बिटवीन द पार्टिकल ॲट द लॅटिस पॉईंट.
म्हणजे याच्यामध्ये जर बघितलं हे 4 मी तुम्हाला दाखवते बघा, हे लॅटिस पार्टिकल झाले आणि त्या लॅटिस पार्टिकलमधली जागा जी आहे ती लॅटिस पार्टिकलमधली जी जागा आहे त्याला म्हटलं गेलं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. त्याला काय म्हटलं गेलं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. वेन द बघायचं म्हटलं वेन सम पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन elemental solid is occupy in the interstitial side in the crystal structure, it is called as a self interstitial defect. म्हणजेच काय सांगतोय की त्या क्रिस्टलाइन सॉलिड मधला एखादा इलेमेंट तो कुठे जाऊन बसतोय? त्या इंटरस्टिशियल पोझिशनला जाऊन बसला, तर त्याच्यापासून जो डिफेक्ट तयार झाला त्याला म्हटलं गेलं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. त्याला काय म्हटलं गेलं आहे? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट असं म्हटलं गेलं आहे. ह्या डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसत असेल बघा की हा जो आहे हा पार्टिकलमधला तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो करतो. ओके, मग ह्या इंटरस्टिशियल डिफेक्टमध्ये त्याची डेन्सिटीवर काय परिणाम होतो ते समजावून सांगतो. द डेन्सिटी ऑफ द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट गोज ऑन इन्क्रीजिंग. कसं काय सर? बघा, नंबर ऑफ पार्टिकल इन्क्रीजेस. नंबर ऑफ पार्टिकल काय झालं? इन्क्रीजेस. का इन्क्रीज झाले? कारण की तो एक पार्टिकल तिथे जाऊन बसलाय म्हणून. नंबर ऑफ पार्टिकल इज गेट इन्क्रीजेस, द मास ऑफ सबस्टन्स इज इन्क्रीजेस अँड मास ऑफ सबस्टन्स काय झालं? इन्क्रीजेस. टोटल मास ऑफ सबस्टन्स इन्क्रीजेस, द व्हॉल्यूम. बघा हे लक्षात घ्या, नंबर ऑफ पार्टिकल इन्क्रीजेस, टोटल मास ऑफ सबस्टन्स विदाउट इन्क्रीजिंग द व्हॉल्यूम. म्हणजे काय सांगतोय? व्हॉल्यूम तेच राहिलं, फक्त काय वाढलं? त्याचं मास वाढलं. मास वाढल्यामुळे त्याची डेन्सिटी काय झाली? वाढली. कारण की डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय आहे? डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. त्याच्यानंतर सेकंडली an elemental solid particle gets shifted from its original lattice point and occupy into interstitial space. आता याच्यामध्ये हे वाक्य काय सांगतो बघा, सेकंडली इलेमेंटल सॉलिड जो आहे तो स्वतःची काय सांगतोय? जागा सोडतोय आणि तो कुठे जाऊन बसतोय? शिफ्ट होतोय. गेट शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल गेट शिफ्टेड टू द इंटरस्टिशियल स्पेस टू लिव्ह इट्स ओन स्पेस. म्हणजे काय? याच्यामध्ये बघा, इथे व्हॅकन्सी क्रिएट झाली आणि ती व्हॅकन्सी क्रिएट झाल्यानंतर इथला जो पार्टिकल इथे जाऊन बसलेला आहे, म्हणजे इथे व्हॅकन्सी क्रिएट झाली आणि इथे कोण गेला आहे? तो पार्टिकल जाऊन बसला इंटरस्टिशियल पोझिशनला. मग याच्यामुळे दोन लक्षात घ्या, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हॅकन्सी अँड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. म्हणून ते शब्द दिले बघा. इन दिस डिफेक्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अँड व्हॅकन्सी इज क्रिएटेड. म्हणजे इथला पार्टिकल गेला आणि त्याच्यामध्ये काय क्रिएट झाली? व्हॅकन्सी क्रिएट झाली. व्हॅकन्सी क्रिएटेड. ॲट द सेम टाईम व्हॅकन्सी क्रिएट होऊन थांबलं का? नाही. ॲट द सेम टाईम इट गोज टू द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अँड रिझल्ट न्यू पोझिशन. तो स्वतःची त्याची ओरिजिनल पोझिशन आहे ती लिव्ह केली आणि कुठे जाऊन बसला? तो इंटरस्टिशियल साईडला जाऊन बसला. देअरफॉर वी कॅन से दॅट, त्याच्यावरून मी काय म्हणू शकतो? वी कॅन से दॅट दिस डिफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हॅकन्सी डिफेक्ट अँड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. म्हणून हा जो काही डिफेक्टचा प्रकार आहे तो डिफेक्टचा प्रकार म्हणजे काय आहे? व्हॅकन्सी डिफेक्ट आणि सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट असे. मग ह्याच्यामध्ये जर बघितलं तर डेन्सिटी जी असते, डेन्सिटी इज नॉट चेंज. कसं काय सर? बघा, याच्यामध्ये स्वतः तो त्याची जागा सोडतो, व्हॅकन्सी क्रिएट होते, पण तो दुसऱ्याच्या इंटरस्टिशियल पोझिशनमध्ये जाऊन बसतो. म्हणजे देर इज अ नायदर लॉस ऑर नॉर गेन ऑफ द मास ऑफ सबस्टन्स. ह्या डिफेक्टमध्ये काय होतं? दिस डिफेक्ट प्रिझर्व द डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स. म्हणजे डेन्सिटी चेंज होत नाही, डेन्सिटी अल्टर होत नाही, बिकॉज देर इज नो लॉस ऑर गेन ऑफ द मास. कसं काय सर? इथे लक्षात घ्या, इथला हा एक पार्टिकल आहे, तो पार्टिकल गेला, तो कुठे जाऊन बसला? इथे. म्हणजे याच्यामध्ये नंबर ऑफ पार्टिकल काय आले आहेत? सेम आले. नंबर ऑफ पार्टिकल सेम आले म्हणजे त्याचं मास चेंज झालं का? नाही, चेंज झालं नाही. म्हणून त्याची डेन्सिटी बदलत नाही. म्हणून ते म्हटलं ते प्रिझर्व द डेन्सिटी. काय म्हटलं त्याला? प्रिझर्व द डेन्सिटी. ओके. त्याच्यानंतर पुढचा जो डिफेक्ट आपल्याला बघायचा आहे तो म्हणजे शॉर्टकी डिफेक्ट आपल्याला बघायचा. काय बघायचं आहे? शॉर्टकी डिफेक्ट. फर्स्ट थिंग इज रिमेंबर दॅट. याच्यावर कसा प्रश्न विचारला तो? राईट अ शॉर्ट नोट ऑन शॉर्टकी डिफेक्ट और राईट ऑन शॉर्ट नोट ऑन फ्रँकेल डिफेक्ट.
किंवा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड शो द शॉर्टकी डिफेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड शो द फ्रँकेल डिफेक्ट. आता शॉर्टकी डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट इज ऑकर्स इन द आयोनिक सॉलिड. कोणामध्ये तयार होतो तो आयोनिक सॉलिड. How to obtain the ionic solid? That is a combination of cation and anion. When we take the example, that is the NaCl, it contains the equal number of cation and equal number of anion, that is the 1:1. That is the ratio is same. मग cation and anion हे सेम असतात, पण त्याच्यामध्ये मिसिंग ऑफ cation and anion from its regular position and goes into the crystal lattice, म्हणजे याच्यामध्ये जर बघितलं कटायन किंवा अनायन त्याची जागा हा काय करतो, तो मिस करतो, मिसिंग होते त्याची. म्हणजे नंबर ऑफ कटायन अँड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देअर रेग्युलर पोझिशन इन क्रिस्टल लॅटिस अँड क्रिएट द व्हॅकन्सी. म्हणजे आयोनिक सॉलिडमध्ये कटायन किंवा अनायन हे मिस होतात, त्यांची पोझिशन मिस होते ड्युरिंग द क्रिस्टलायझेशन अँड टू ऑप्टेन द डिफेक्ट इट इज कॉल्ड ॲज अ शॉर्टकी डिफेक्ट. आता याच्यामध्ये जर बघितलं तर ही जी डायग्राम तुमच्या समोर येते, ह्या डायग्राममध्ये जर बघितलं तर अनायन कटायन अनायन कटायन अनायन दिलं आहे. तर याच्यामध्ये जर बघितलं तर हे ॲरो जे दिसत आहेत, हे ॲरो कशाचे आहेत, इथे अनायनचा आहे की हा कशाचा आहे, कटायनचा. म्हणजे इथे व्हॅकन्सी कशाची क्रिएट झाली, अनायन अँड कटायनची व्हॅकन्सी क्रिएट झालेली. इट मीन्स दॅट व्हॅकन्सी इज क्रिएटेड बाय द लॉस ऑफ कटायन इज ऑलवेज अकंपनीड बाय द व्हॅकन्सी लॉस बाय द अनायन. म्हणजे कटायनचा पण लॉस झाला आहे आणि कशाचा लॉस झालेला आहे, अनायनचा पण लॉस झाला आहे. शॉर्टकी डिफेक्ट लक्षात घ्या. इन शॉर्टकी डिफेक्ट इज ऑकर्स बाय द आयोनिक सॉलिड इन विच द मिसिंग ऑफ कटायन अँड मिसिंग ऑफ अनायन or it leaves its own position in the crystal lattice to create the vacancy. It is called as a vacancy. It is called as a Schottky defect. ह्या डायग्राममध्ये जर बघितलं असेल तर इथून एक अनायन गेला, इथून एक कटायन गेला, त्याच्यामध्ये व्हॅकन्सी क्रिएट झाली. मग ह्या डिफेक्टला म्हटलं तर शॉर्टकी डिफेक्ट. वाय रिझन बिहाइंड द शॉर्टकी डिफेक्ट? बिकॉज हाय डिग्री ऑफ आयोनिक कॅरेक्टर. त्याच्यामध्ये आयोनिक कॅरेक्टरचं जे असतं कॅरेक्टर ते कसं असतं, हाय असतं. दे कंटेन द हाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन. अनायनचा कोऑर्डिनेशन नंबर कसा असतो, हाय असतो. आणि सर्वात महत्त्वाचं स्मॉल डिफरन्स बिटवीन द साईज ऑफ कटायन अँड साईज ऑफ द अनायन. स्मॉल डिफरन्स बिटवीन द साईज ऑफ कटायन अँड द रेशिओ ऑफ द कटायन, रेडियस ऑफ कटायन डिवायडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन इज नॉट फार बिलो युनिटी. तो एकापेक्षा पण काय असतो, इज नॉट फार बिलो युनिटी. दॅट इज अ स्मॉल डिफरन्स असतो. या शॉर्टकी डिफेक्टचा क्रिस्टल स्ट्रक्चरवर काय परिणाम होतो? व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर? फर्स्ट इज दॅट द नंबर ऑफ आयन्स decreases, either cation and anion, mass is decreases, volume is remains same, density decreases. म्हणजे आयन्सची संख्या कमी झाली, it may be cation or anion, their volume is remains same and density goes on decreases. What is the formula of density? Density is equal to mass upon volume. त्याच्यानंतर पुढचं त्याने दिले the number of missing of cation and anion is equal. आता आपण जी डायग्राम बघितली होती त्याच्यामध्ये एक अनायन मिस झाला आणि एक काय झाला, कटायन मिस झाला. म्हणजे नंबर ऑफ कटायन्स अँड नंबर ऑफ अनायन आर सेम. दॅट इज दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी. म्हणून तिथे म्हटलं दे आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. आणि शेवटचे जे वाक्य आहेत त्याच्यावर फिलिंग द ब्लँक्स विचारले जाते. दिस डिफेक्ट इज ऑकर्स इन द कंपाऊंड दॅट इज NaCl, AgBr, KCl. दिज आर द शॉर्टकी डिफेक्ट. परत एकदा समजावून सांगतो. शॉर्टकी डिफेक्ट हा कोणामध्ये तयार होतो, आयोनिक कंपाऊंड. त्या आयोनिक कंपाऊंड कशापासून तयार होतात, कटायन अँड अनायन. कटायनवर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, अनायनवर निगेटिव्ह चार्ज असतो. मिसिंग ऑफ द position of the cation and anion in the crystal structure and two vacancy is created. It is called as a Schottky defect. मग शॉर्टकी डिफेक्ट जो असतो तो तयार झाला तर त्याचा काय परिणाम होतो क्रिस्टल स्ट्रक्चरवर? एक म्हणजे त्याची डेन्सिटी डिक्रीज होते, त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी त्याची काय होते, प्रिझर्व केली जाते. अँड व्हॉट आर द एक्झाम्पल ऑफ द शॉर्टकी डिफेक्ट? दॅट इज द NaCl, देन सिल्वर ब्रोमाइड अँड KCl. शेवटचा डिफेक्ट आपल्याला बघायचा आहे तो म्हणजे फ्रँकेल डिफेक्ट. द फ्रँकेल डिफेक्ट इज अरायझेस वेन an ion of ionic compound is missing from its regular site and occupy the interstitial position. फ्रँकेल डिफेक्ट आणि शॉर्टकी डिफेक्टमध्ये एक फरक असा आहे की फ्रँकेल डिफेक्टमध्ये आयन त्याची
पोझिशन मिस करतात आणि मिस केल्यानंतर ते कुठे जाऊन बसतात, इट गोज इन टू द इंटरस्टिशियल पोझिशन, शॉर्टकी डिफेक्टमध्ये ते जाऊन बसत नाही. मग आता याच्यामध्ये लक्षात घ्या, द फ्रँकेल डिफेक्ट इज अरायझेस इन क्रिस्टल वेन आयन of ionic compound is missing from its regular site and occupies into the interstitial position between the lattice point. मग याच्यामध्ये जाणारा मिसिंग होणारा कटायन असेल का अनायन असेल ते लक्षात घ्या. कटायन इज युजली स्मॉलर दॅन अनायन. कटायन कसं असतो, स्मॉल असतो कोणापेक्षा, अनायनपेक्षा. देअरफोर इट इज अ मोर बेटर वे इज दॅट टू गोज द कटायन इन द इंटरस्टिशियल पोझिशन. मग त्या इंटरस्टिशियल पोझिशनमध्ये कोण जाऊन बसू शकतो, द बेस्ट इज दॅट कॅटायन नॉट अनायन, बिकॉज कॅटायन इज अ स्मॉलर इन साईज ॲज कम्पेअर टू द अनायन. मग डायग्राम तुमच्यासमोर दिसते बघा, ही डायग्राम आहे. ह्या डायग्राममध्ये जर बघितलं व्हॅकन्सी कटायनची तयार झालेली, ते व्हॅकन्सी कटायन झाल्यामुळे इथला जो कटायन आहे तो कुठे जाऊन बसला आहे, त्याच्या इंटरस्टिशियल पोझिशनला जाऊन बसला आहे. मग सर याच्यामध्ये अनायन का जाऊ शकत नाही, अनायनची साईज कशी आहे, बिगर इन साईज आहे. अनायनची साईज कशी आहे,